मु आपन को कहबाकू चाहूँगी गोटे परिवार कहानी जड़े व्यक्ति तांकर बापा तांकर स्त्री एवं दुईटी पिला गोटे पुओ गोटे झील यही को नहीं तांकर सुखर संसार आनंदर संसार दिने हठात से भद्रलोक तांको घर को संध्यारे सबुदिन पर फेरिकी देखती से हतचकित हो जाती संपूर्ण परिवार निश्चिन्न हो जाइछि तांको आखि आगे माड़ी आसे एक अमा अंधकार मु कहबाकू चाहूँगी यह कौन सिनेमार कहानी नुहे कौन नाटकर कहानी नुहे यह हूँ 2014 मसीहा सेप्टेम्बर मास 6 तारिख में चांदपुर शास्त्रीनगर में घटी एक लोमहर्षक घटना जो शुभेन्दु पात्र नामक जड़े व्यक्ति हराई संपूर्ण परिवार केवल सेतिकी नुहे ठीक वर्षे तले सी जो जीवन सबुठ बड़ कला दिन जीवन सबुठ बड़ दुखर सामना करते गत गोटे वर्ष धरी से प्रतिदिन जीवन से भली अमा अंधकार भितर कटुची आहुरी दुर्भाग्यर कथा जे यही घटना जो न्याय मिलवा कथा से न्याय प्रक्रिया एपर्यंत स्पष्ट दिशी ना शुभेन्दु बाबू आज ईटीवी न्यूज स्टूडियो आम सहित अच्छा आम शुणा से दुखर कहानी मनरे जो क्षोभ आज उंकी मारुची जे एपर्यंत न्याय मिलना शुभेन्दु बाबू आपण जीवन जो अंधकार दिन केमी आप सामना करते प्रथम केमी जानिले घटना घटी बोली मु तो जान नी से सेप्टेम्बर 6 तारिख 2014 डेली जो आसा करे भुवनेश्वर घर को आप सकाल आसुले सन्ध्या घरे पहुँचुले सबुदिन से दिन जाइए 9:15 भितर घरे बेल मार्ची आप से समय प्राय घर पहुँच हाँ से समय आप भुवनेश्वर चाकरी करते प्रतिदिन जीवा 9:10-15 घरे पहुँची फोन कर फोन के उठे ना लैंडलाइन फोन कर उठे आउ कहीं कबाड़ बाड़े नहीं तो कहीं सुनले छात बाटे गलु आपण घर सामना पड़ बंद थिला मु शुभेन्दु बुझी पारुछि आपण दुख आपण को बुझी पारुछि आपण कथा भी कहि पारन स्टूडियो रे एभली दुख होत साधारण भाव कहा जीवन आसे नहीं आम बुझी पारुछि किंतु मु आपण अनुरोध करुछि आपण आपण को संवरण करके कहतु दर्शक मानक जे किभली से दुख थिला किभली से जो घटना आपण केमती सामना करथिले घर भीतर पशि पारि मु कबाट बाड़ेली मोबाइल फोन कली लैंडलाइन फोन कली कई उठेलेन तापर पड़ोसा डाकिली छात बाट गली आम छात कबाटी खोला था हठात पशिगली घर भर जो छात सीढ़ी पशिली जो सीढ़ी बाबा डेड बॉडी पड़ी पकई देखते देखी मुंड काम करनी डेई पड़ेली आप डेली आसे डेली जाए नहीं आप जो छात बटे चढ़ी छात बटे बाबा को डेई पड़ेली अगणारे एपटे देखा बाबा को डेड बॉडी देखा पिला पड़ी तो किसी बुद्धि दुसलानी पार्टी कली जोरे से आग दुकानी लड़ा था से दौड़ी पड़े गेट बाढ़ी भांगीदेली पार्टी कलाठू स्थानीय लोक मैंने जमा हेले आपनकर बापा एवं स्त्री एवं दी छुआ आपनकर बेडरूम रे आपन स्त्री अगणारे पड़ते आपन बापा आपन कहते सीढ़ी पड़ते समस्त मारी पड़ जस्ट माने अधघंटे भितर मारी जाए कारण ब्लड गुड़ा फ्लो होता माने पाखापाखी राति 9टा बेलू आपन कहउछन आपन आपन घरे मु 9:15 भितर पहुंचले तो शुभेन्दु बाबू आपन कौन सी खबर पाई नथिले आपन साई पड़िसा खबर पाई नथिले आपन घरे पहुंचले घर बंद थिला अति नाटक भली आम कहानी जहाँ आपन मुहर शुणुछु आपन पड़ोसी छात ऊपर चढ़िले तापरे आपन छात कबाट खोला थिला आपन कहचंदी आपन सेही बाटे प्रवेश कले हठात आपन बापा मृतदेह सेठी देखिबा पहिले तापरे देखिला आपन स्त्री मृतदेह तापरे हम दिटी मृतदेह दीपिला आपन बाड़ीपट कबाट खोला थिला ना बंद थिला जेमति थिला बाड़ीपट गेट भी खोला थिला ऊपर छात कबाट भी खोला थिला
এই ঘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ମୁକାବିଲା କଲେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ପହଞ୍ଚିବେ ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବ କେମିତି ଆପଣ କାଟିଲେ କେମିତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସେଟା ପାଗଳ ହେଇଛି ସଡ଼କ ମଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମନେ ପକେଇବ ତାପରେ ପାଟି କଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ କେତେ ସମୟ ପରେ ପ୍ରାୟ ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଗଲେ ବାହାରେ ତାପରେ ପୋଲିସ ରାତାରାତି ଲାଶ ନେଇଗଲେ 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ଲାଶ ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆତତାୟୀ ମାନେ ବା ଅପରାଧୀ ମାନେ ବା ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ସେମାନେ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଡେଡ୍ ବଡି ଭଲକି ଦେଖିନି ଭଲ ଦେଖିନି ତଥାପି କହିବା ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଥ୍ରୋଟ୍ କଟିଂ କରିନି ଗଳା କାଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ବାପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅର ଝିଅର କାଟିନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଝିଅର କାଟିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପଛପଟ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଚି ଦେଇଛନ୍ତି ପଚି ଦେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି এই ঘটনা ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦିଆଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଛେ ଡକାୟତି ଥିଲା ଆପଛେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଆମ ଘର ସେମିତି ଡକାୟତି ହେଇଛି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆ ନିଆରେ କ'ଣ ମାଗିଥିବେ ବାବା ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି সেটা আমার পুলিশ ভাই দেখিছেন ডায়েরি মিଳିଛି ବାବାଙ୍କର ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 2004-05 ମସିହାରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦରକାର ହେଲେ ସୁଧ କାରବାର କରୁଥିଲେ ସୁଧ କାରବାର ନୁହେଁ ସୁଧ ବି ଯାହାକୁ ଦରକାର ଦିଅନ୍ତି ସୁଧ ବି କହିପାରିବେ କାରଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ସୁଧ ହେଇଛି ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ସେ ବୋଧେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି ବଚସା ହେଇଥିବେ ତାପରେ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇଦର ଚୋରି କରି ସବୁ କାଢ଼ିବାକୁ କି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଜିଆ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବା କାହା ସହିତ ବଚସା ହେଇଛି ସେମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ଆମେ ସେଭଳିଆ ପରିବାର ଆମର ନୁହେଁ ଆପଣ କେବେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବେ ଯେ କିଏ ଧମକଉଛି ନା ନା କେବେ ନାହିଁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯଦି ସୁଧ ଦେଉଥିଲେ ବା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ବଚସା ହେଇଥାଇପାରେ ବିଭେଦ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କିଏ ମାରିବ ସାଧାରଣ ଭାବେ କୌଣସି କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବେ ଯିଏ ପଶିଛି ତା ଛୁଆମାନେ ମୋର ପୁରା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିନି କାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସଫା କରିଦେଇଛି ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ এইଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇକି ଆପଣ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା ଆପଣ ବାପା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଶେଷ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପରିଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହେଇଥିବ ଗାଁର ହେଇଥିବ କି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥିବ ଏଇ କଥାକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ପୋଲିସକୁ କହିଛି ପୋଲିସ କହିବା ତ ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଯେଉଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଯାହାଙ୍କ ସାରା ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ 2014 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନା ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିବା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ ଚାନ୍ଦପୁରରେ କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଦେଖାଦେଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଜନତା ସେଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାରେ ପୁଣି ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂକୁ ସେ ଘଟଣା ଲିଡ୍ କରିଥିଲା କଥା ହେବା ଏହି ବିରତି ପରେ ଚାନ୍ଦପୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗରର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ଥିଲା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଛି କାରଣ ପୋଲିସ ତା ପରଦିନ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆମେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲୁ ପାଇଯାଇଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଧରିଦେବୁ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା କ୍ଲୁ ମିଳିଛି ଆମେ ଆରାମସେ ଧରିଦେବୁ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଆମର ରଣପୁରର ଆଇଆଇସି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ସେ କହିଥିଲେ ତାପରେ 72 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ତାପରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ
କିଛି ନାହିଁ ପୋଲିସ ଖାଲି ଜଗିଲେ, ଖାଲି ଘର ଆଗରେ ଜଗିଲେ, ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ବାହାରୁ ଶୁଣିବା କଥା ଯାହା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, କଲେଜ ପିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଲିର ଡାକରା ଆସିଲା 11 ତାରିଖ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସ୍ୱତଃପୃତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ରାଲିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ଇଏରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। 3 ଜଣ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ମୋ କେସ୍ଟା ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଗଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ କେସ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବଡ଼ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଆସିଥିଲେ, କେବଳ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେହି ଆସିନଥିଲେ, ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଡକା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଆପଣ CPM, CPI, BJP, କଂଗ୍ରେସ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଲୋକ, ବିରାଟ ସଭା ହେଇଥିଲା। କେଉଁମାନେ ତାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ତାର ଆବାହକ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଚାନ୍ଦପୁର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଆବାହକ ଥିଲେ ଆମ ପଦ୍ମନାଭ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ, ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ିର କେହି ଆସିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଇଗଲା। ବିଜେଡ଼ିର କାହିଁକି କେହି ଆସିଲେନି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବେ ମୋ କେସ୍ରେ। ସେମାନେ କାହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ? କିଛି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବାହାରିଲାନି। ଗୋଟେ କେସ୍ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପାତାଳରୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କ୍ରିମିନାଲକୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କେସ୍ ଯେଉଁଠି 4ଟା ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲା ବି ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ତାର କିଛି ପତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମର୍ଡର ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି? ମାନେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଅପରାଧୀମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅପରାଧୀମାନେ ଘଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେ ଅପରାଧୀମାନେ କିଛି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ସରକାର ଫସି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କିଏ ଆ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରେ, ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି? ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମାନେ ଏ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ଜାଣୁଛି, ପୋଲିସ ସବୁ ମାନେ ଜାଣୁଛି କ୍ରିମିନାଲ କିଏ, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି। ପୋଲିସର କିଛି ମାନେ ପୋଲିସ ଆଉ କ'ଣ କଥା, ତ ତୃତୀୟ ମହଲ ସହିତ ହାତ ଅଛି। ସେ ତୃତୀୟ ମହଲ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବାଟା ତ ସହଜ କଥା ଯେ ଆପଣ କାହା ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କିଛି ସଂକେତ ବା ସୂଚନା ସେମିତି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କି ବା ପୋଲିସ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଏ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି? ରାଜନୀତି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛି କାହିଁ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ? ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ଭେଟିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିରେ ପଶେଇନି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି। ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ? ମୁଁ ମିଶିଛି, କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମିଶିଛି, ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମିଶିଛି। ତଥାପି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିଲେ, ଲଢ଼ିବୁ ଆମେ। କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଇଏସ୍ସିକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଗଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଜଟିଳ କେସ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଜଟିଳ କେସ୍ କିଛି ସିମ୍ପଲ କେସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କେସ୍। ମୋ ଟିମ୍ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ଆଲୋକ ଦାସ DSP, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସାରଥିରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ଅଛି ପ୍ରେସର। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ DSP ଯିଏ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। କେତେ ଥର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେଥର ଭେଟିଛି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପର୍ସନାଲ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆସିକି, ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛି। ନିକଟରେ ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲେ? ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲି। କ'ଣ ତାଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା? ସେ କହିବା ଆପଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବହୁତ DSP IG ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ତଦନ୍ତରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ ବାଟେ ଚାଲିଛି, ମୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କେସ୍ ଆସିକି ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ମର୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କେସ୍ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲାଗିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିକି ରହିବା କଥା ଚୁପ୍ ହେଇକି। ଆଉ କ'ଣ
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଲା ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବି ହେଇନାହିଁ? କିଛି ଚାର୍ଜ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କାହାକୁ ଧରା ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ବିତିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ପୁରା ପରିବାର ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଘଟଣାକୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଡକାୟତ ହେଇପାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ଆ ପଛରେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ଭଳି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିବାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଫଳ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ? ଆଉ ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆଶା ତୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେଣି। ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନେଇପାରିଲାନି, ତାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପି বা ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି? ଯଦିଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖେ ତଦନ୍ତ ରହିଛି, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଭେଟିକି କେବଳ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି? ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି ଖିଅ ବି ପାଇନାହିଁ, କୌଣସି ଟେର୍ ବି ପାଉନାହିଁ ଅପରାଧୀ ମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ଜନସାଧାରଣର ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ରାଲି କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେବ ସରକାର କିଛି ଦେଖିବେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଜନସନ୍ତୋଷ ହେବ, ଆଉ କିଛି ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ। शुभेन्दु पात्र जीवन में जो अमांधकार आसी जो दुख आसी ता पछरे मध्य एक राजनीतिक हस्तक्षेप थाई पारे बोली से संदेह करुचंती, कारण जेतेबेले एई घटना परे स्थानीय अंचल रे विरोधर स्वर उठी, प्रतिवादर स्वर उठी, जन आंदोलन स्वर उठी, सेतेबेले विभिन्न दलर कर्मकर्ता माने बा विभिन्न दलर लोक माने आसी समर्थन करिसंती, साधारण लोकଙ୍କ सहित राजरास्ता गोले आसिछंती, किंतु शासक बीजेडी दल ए बाबद रे कोनोसी प्रकार समर्थन बा समवेदना देखि नाही। अन्यपक्षरे जेभली भाबरे घटना क्राइमब्रांच हाथ में थाई मध्य गत गोटे वर्ष मध्य गोटे भी पाद क्राइमब्रांच नहीं पारि नाही बोली तांकर प्रत्यय होची एवं वर्तमान से हाईकोर्ट को जाई आवेदन करने को चाहूँगी जे क्राइमब्रांच को निर्देश दिया जाऊ बा सरकार को निर्देश दिया जाऊ जेभली ए घटनार पर्दाफाश हो पार। एथिरु मन होउची जे आ पछरे गोटे किसी राजनीतिक चक्रांत थाई पारे बा केही गोटे राजनीतिक स्तर रे काहाकू होता घंट गोड़ थाई पारे। एटा होउची निर्दिष्ट भाव में शुभेन्दु पात्रंकर अभियोग। आमे तांकर ए जो दुख जो जीवन एवं वर्तमान जीवन संपर्क में कथा बा एई विरति परे। आमे कथा होचंदी शुभेन्दु पात्रंक सहित जहां जीवन में सबुठ बड़ दुर्भाग्य आसीथिला वर्षे तले एवं जे एबे मध्य तांको आखिरु लुह सरुणी एवं आम सहित ईटीवी स्टूडियो आज कथा होला बेले से तांकर कोहु संबरण करि पारुनांती। शुभेन्दु बाबू आपण तो मोटामोटी भाव कहते जे एटा गोटे केमती राजनीतिक कथा पछे थाई पारे जोथमे आपण एपन न्याय मिली नाही एवं आपण हाईकोर्ट को जीवा मध्य प्रस्तुत होउचंती। मुटिक आपण आउ थे फेरी नौचे आपण जो हस खुशीर संसार थिला आपण आनंद थिले एवं आपण प्रतिदिन आपण जीविका भुवनेश्वर आसुथिले एवं प्रतिदिन फेरुथिले घर को एवं सबुठ बड़ दुखर कथा आपण जो कहउचन जे आपण बापा और स्त्री सहित आपण दुईटी छोट छुआ मध्य आपण घर पड़ला आपण केमती मन पकाउछन आपण पिला मन को केते बड़ थिले आपण पुओ झियो? पुओ थिला 9 वर्ष, झियो 5 वर्ष। भूली हेबनी से कथाटा भूली हेबनी, मन पड़े बेसी सकाळु देखि गया आपण से दिन कथा हेतले आपण छुआ संगे फोन रे मझिरे कथा हेतले? फोन रे प्राय कथा होय, मोबाइल रे कथा होय तान सदा। झियो झियोर सब गोटे ऑर्डर थाए से इवनिंग मोबाइल मत कह पापा किंडर जॉय आनो, पापा पेंसिल पेन। केते बड़ प्राय फोन करछि आपण नॉर्मल? नॉर्मली 5टा 4टा। अच्छा से दिन फोन आसिन? फोन आसिन नाही, फोन आसिनी। तो खेलुछि कोठी कोन करथो, पुओ तो ट्यूशन जाए, पुओ भी फोन करे पापा एटा आनिबो, पापा सेटा आनिबो। स्त्री फोन करे चाह पिलणी खाइलणी आसियो केते बाहरियो। आपण लास्ट केते बळे कथा हेतले आपण परिवार संगे? कथा हेतली 5टा बेले गोटे कॉल आसला, मु किछि बिजी थिली बोधे कथा हेनी, मु ट्राई करथि कथा हो 7:30 पर। तापर मैं भाई जो फोन रिंग हो बोधे से साथिया देखते सीरियल फैमिली मुझे देखु कहीं डिस्टर्ब कर 13 वर्ष लाणी जावा एमती हो लाइफ मुझे ख्याल कर नी गोटे केस चलती भितर किंतु आपण पहुंचला पर पुनी सब उल्टपाल्ट आपण जो कहते जे से माने आपण बापा को आपण स्त्री को आपण पुओ को गला काटी हत्या करथिले, किंतु आपण झियो को गला काटी हत्या कर नथिले, अन्य माने तांगु तो पिटिकी मारिथिले किबा केमती अन्य उपाय मारिथिले। एथुर आपण कोन भाबुचंती कोन कारण हेतिबो?
এই যে ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରିବାର ଧାରା ଏଇ ବାବଦରେ ମରା ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଳା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଳା କାଟି ମାରିଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଗଳା କାଟନ୍ତିନି, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯିଏ ପଶିଛି ସେ କେସ୍ କରିବାକୁ, ରବରି କେସ୍ କରିବାକୁ, ତା ଭିତରେ ନିହାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ତାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ରାଜନୀତି ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହରେଇ ଏବେ ଆପଣ ସେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ରହୁନି। ସେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସେ ଘର ତ ଦେଖି ହେଉନି ଆଉ। ସେ ଘର ଦେଖିଥିଲା ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆସେ ଗେଟ୍ ପାଖେ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ତ ଯାଇ ହେଉନି। ଭଉଣୀ ଘରେ ରହୁଛି, ବଡ଼ ଭଉଣୀରେ। କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ? ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସମୟ ବାହାରେ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ସମୟ କେମିତି କାଟନ୍ତି? ଭାରି କଷ୍ଟ ସାର୍, ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଲାଇଫଟା ଗୋଟେ କୋମା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନେଇଛି କେତେବେଳେ କ୍ରିମିନାଲ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ପଚାରନ୍ତି, ଟିକେ ଖାଲି ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଲ। ଚାହିଁଥିଲେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ ଧରନ୍ତୁ, ଅପୋଜ କଲେ, ବାବା ଅପୋଜ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅପୋଜ କଲା, ବଡ଼ ଲୋକ ଅପୋଜ କଲେ, ସାନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ? ଚାହିଁଥିଲେ ତ 2 ଜଣ ଭିଡ଼ି ଦେଇକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ କେସ୍ ହେବାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଚାରନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ପିଲା କ'ଣ କଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୁରା ସେ ପିଲା ବି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ପିଲା ମାରିବା କାରଣ ପିଲା ବି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ପୁରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ସେଠିକାର, ମୁଁ ବି ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ବି ଫେରାର। ପୋଲିସକୁ ମୁଁ କହିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୂଳରୁ ଫେରାର। କେତେ ଜଣ? ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି, ସେଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ନା ଏକାଧିକ ଲୋକ? ସେଠି ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚଟେ ଯୋଉଠି ଦୋକାନ ହେଇଛି, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯୋଉ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଜଣେ ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଫେରାର ଅଛି। ବର୍ଷେ ହେଲା ଫେରାର। ତାକୁ ପୋଲିସ କେବେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି, ଧରିଛି, ଜାଣେ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା, ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପଚରାଉଚରା କରାହେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଘ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ। ନାଇଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଯିଏ ମୂଳ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ନେଇକି ପଚରାଉଚରା କରିପାରିନି? କରିଥିବ, ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ତ ଏତେ କହିପାରିବିନି ପୋଲିସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସିଏ ତ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆରେ ଆଉ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହିଁ ଆଉ। ଦେଖୁନୁ ଆମେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ପ୍ରେସରରେ ପୋଲିସ ଅଛି, ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନି। ତ କାଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ କିଛି ଜନସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହେଇପାରେ କି କିଛି ରାଜନୈତିକ କି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଯାହାଫଳରେ ସରକାର କିଛି ବଦନାମ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ଏଇ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ଆଗେଇ ପାରି ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଡିସନାଲ ଡିଜିପି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ଆପଣ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି ଆଉ। ଆପଣ ଇଟିଭିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡିସନାଲ ଡିଜିପି ଅଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ? ଆପଣ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲେଣି, କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନା, କହିବି କ'ଣ, ସେମାନେ ତ ଜାଣିବା କଥା ନା। ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କେସ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଯୋଉଠି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ 2ଟା ମୋର ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା। ଏ କେସ୍ଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍, ତାକୁ ଆଗେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ରିମିନାଲ ଧରନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବସପଡ଼ିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକି କେମିତି ହେବ? ସୁଗନ୍ଧ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଧରା ହେଲେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ମୋର 2ଟା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ମାରିଲୁ। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କ୍ରିମିନାଲ କିଏ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ତ ଆଗକୁ ନାହିଁ, ପଛକୁ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। शुभेन्दु पात्र जीवन में तांको कहवा कथा जे से एभली एक हताशाजनक स्थिति को आसी जाइछन्ती जे तांको पे जीवन हुए ता कोनसी लक्ष्य नहीं, किंतु तांको भीतर जो क्षोभ, जो राग, जो क्षोभ रही जे तांको पूरा परिवार को जो अपराधी माने संपूर्ण भाव में शेष करदेले एवं तांको जीवन को लक्ष्यहीन करदेले से तांको क्षोभ व्यक्त करुछन जे सेमानकु थरे जदि पुलिस सेमानकु धरंता से पचारंते जे हुए तमे
मो बापा को हत्या करि पारल तमे मो स्त्री को हत्या करि पारल किंतु तमे कोथि पई मोर दीटी निष्पाप शिशु गोटे पुओ एवं गोटे झील से कौन पाई हत्या कल थरे तांग मन चाहूँगी तार उत्तर खोजापी और ता सहित सी गोटे कथा गोटे क्लू दौरान सबुठ गुरुत्वपूर्णता हूँ तदंतर यह एक प्रमुख दिग रही पारे जेहेतु दुईटी शिशु को हत्या करा जायछि एवं अतएव से अपराधी बा अपराधी माने जो मैंने आसिक एभली हत्याकांड घटाई दे गले से माने निश्चित भाव में यही पिला माने तांगु जानिथिले अतएव से माने स्थानीय अंचल रही पारंती संपूर्ण स्थान रही पारंती बा तांकर चिन्हा परिचित हो पारंती एवं आउ गोटे शेष कथा मुझे कार्यक्रम माध्यम कहवाक चाहिए जे गत गोटे वर्ष भितर पुलिस बा क्राइम ब्रांच जेभली भाव में कौन सी आखिदृशिया पदक्षेप नहीं नहीं एवं ता भीतर हुए राजनीतिक गंध भी थाई पारे जहाँ शुभेन्दु बाबू कहते तेणु तांकर न्यायिक व्यवस्था उपरे एवं पुलिस उपरे संपूर्ण भाव में आस्था तुटी जाइछि एवं शेष पदक्षेप स्वरूप वर्तमान शुभेन्दु पात्र हाइकोर्ट द्वारस्थ होगापी प्रस्तुत होती आम आशा करूँ जे जो मैंने ये अपराध घटाई से निश्चित भाव धरा हूँ खूब शीघ्र धरा हूँ और ये घटना पछरे पर्दाफाश हो आगामी दिन में एभली निष्पाप शिशु बा जघन्य हत्याकांड कहीं न घटातु शुभेन्दु बाबू आम आउ थे आपन सहित समवेदना व्यक्त करुँ आपण जीवन जो गभीर दुख आसी जहाँ मुकाबिला करने बहुत सहज नुहे और आपको मुझे धन्यवाद दूँ आप आसी आम स्टूडियो आम सहित आपंकर दुख आपण क्षोभ को माने आम सहित शेयर कर।